ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಹೀಂ ಹಮೀದ್ ಶೇಖ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಅಮರವಾಗಿ ಬಾಳಿನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಮೀಳಾ ಗಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now I will call upon 10 names to come on the stage. Our president will welcome our little stars. Vritika Gatti, Namasya, Nived, Khushi Vasan, Yadvik Kothari, Lakshmi Pujari, Taksh P. Kulal, Vaishnavi S. Shetty, Nafiza Rafina, Sharvi S. Parents to send your children. Once again you call out. Vritika Gatti, Namasya है, निवेद पी पुजारी, खुशी वसन, यादवी कोठारी, लक्ष्मी पुजारी, तक्ष पी कुलाल, वैष्णवी एस शेट्टी, नफीसा रफीना, शारवी एस. नियाश एन बी, मोहम्मद आशिम, मोहम्मद इशाम, हना राहिबा, यशवित एस शेट्टी, अफसा नुहा फातिमा, आसिया इफत. अभ्या फातिमा, रितन्या आर, अबूबकर राजी, जिशिल ए सालियान, नियाज एन, मोहम्मद इशाम, हवा रहीबा, यशवित एस शेट्टी, अफसा नुहा फातिमा, आसिया इफत.
Tahim Ahmad, Mohammad Shazil, Tanish Diyar, Shriyanshu SK, Yash S, Ahmad Nasir UM, Asha Ifat, Sanidhya R. Kulal, Hazira Inaz, Mohammad Sinan Nihan, Mohammad Shanib Razak, Tahim Ahmad, Muhammad Shazil, Tanish Bihar, Shriyanshu SK, Yash S, Ahmad Nasir UM, R. Kulal, Shanib Razak, Tahim Ahmad, Muhammad Shazil, Tanish Bihar, Shriyanshu SK, Yash S, Ahmad Nasir UM. Completed LKG. LKG not completed. A. Sharvi S. Pujari, Abdul Bashir, Dhanvi Shetty, Tejas N, Tamaz N, Abdul Latif Nihan, Muhammad Ayub, Yadvi K. Ambar. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? Shihad Hussain, Kashvi A, Sharvi S. Pujari, Abdul Bashir, Dhanvi Shetty, Tejas N, Tanmay N, Abdul Latif Nihan, Muhammad Ayub, Yadvi K. Ambar. Tasfiya, Aditya Pai, Muhammad Mohsin Ismail, Muhammad Shayan, Zainul Abid. Ismail, Muhammad Shayan, Zainab Abidin, Hamna Fatima Batul, Purvi Acharya, Hadia Shanum, Fatimat Mushfira, Trisha BP.
कृपाल एम, अद्वैत के, फुजैल हमजा, शियाना मैमूना, मोहम्मद अनास, मोहम्मद अबूबकर हाकिम, मोहम्मद मिन्हास, वंशिक विश्वकर्मा, श्रियान आचार्य। कृपाल एम, अद्वैत के, फुजैल हमजा, शियाना मैमूना, मोहम्मद अनास, मोहम्मद अबूबकर हाकिम, मोहम्मद मिन्हास, वंशिक विश्वकर्मा, श्रियान आचार्य। इब्राहिम नशाद, सफिया हमदा, तस्वीन, अब्दुल्ला शाजिम के, मोइदीन शाह, तख्त तानाजी गोड़के, फातिमा हनान। I request Mrs. Naeem Hamid, the Administrator of Vidyaratna English Medium School, to take forward. What are the rules, regulations you have to follow? Dear parents, what you have to follow and what are your responsibilities? I want to keep in front of you. First of all, about the timings. ಶಾಲಾ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:20 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 3:30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:20ಕ್ಕೆ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಅವಧಿ 3:30. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3:30 ಆ ಒಂದು ಆಂಥಮ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ
ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ ಇದು. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟೈಲರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಬರಬಹುದು. ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಕೋಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೋಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅವರಿವತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟೈ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. 10:50 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಟು, 10 to 15 minutes. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಥದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ನೀವು ಎಣಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12:15 ವೇಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಟು. ಟಿಫಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುವ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಟಿಫಿನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ತರಗತಿಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನೋಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಟಿಫಿನಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮಗು ಬಿಸಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಇತಿಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬೈಂಡ್ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಬೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಗು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ನಂತರ
ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಬರೆಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನೀವು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಗು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಕೋಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಾಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೈಟ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಶೂಸ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ರೈನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ರೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನಂತ. ರೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅವರೊಂದಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದವರೊಂದಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೊಬೈಲಿನ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರಿಸ್ಟರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ನೆಂಟರಿಸ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲಿನ ಚಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾಮನ್. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗದೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಟಿಫಿನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಟಿಫಿನ್ ತರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ತಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಯಾರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. LKG UKG ಟೀಚರ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. 3:30 ನಂತರ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 3:30 ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಮಗು. ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಕೈಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಟುಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಮಗು ಆ ಮಗುವಿನ ಪೇರೆಂಟಿಗಾಗಿ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ತಂದು ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನವರು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಮಗುವನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಹೊರಟು ಬಿಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಏಜಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮಗು ಫ್ರೇಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಗುವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೂ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತವರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು. For your wonderful guidance for the academic year 2024 and 25. Now I request our President K. Ramesh to speak few words. Shashwat. ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ LKG ಮತ್ತು UKGಯ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಪರಿಸರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇರುವಂತವ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. LKGಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. HM ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು LKG ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಹಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ನಾವು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಆಗದಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 1998ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 14ನೇ ಬ್ಯಾಚ್. 14ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ SLC. 14ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ SLCಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ 80 ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, 80 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗು ಕೇವಲ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಗು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಣನಡತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಶಿಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪಠ್ಯೇತರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕನಸದ್ದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು LKG ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಸಹಪಠ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ, ಒಂದು ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನದ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ, 10,000 ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ LKG ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. LKGಗೆ ಇವತ್ತು 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಬಾರಿ 2 ಬಾರಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಣ. ಆದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಆವಾಗ 1998ರಲ್ಲಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಣಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾನು 1991ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರುವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವ ದೇವಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ರತ್ನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಆ ಬಳಿಕ 98ರಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಗೀಮ್ ಹಮೀದ್ರವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ, ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಯಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಯೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡವರು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಕೋಚ ಪಡೆದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ, ನೀವೇನು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗು LKG ಆಗ್ಬೇಕು, UKG ಓದ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವೀರ ಯೋಧನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ LKG ಇಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 12 ವರ್ಷ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗುವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಆ ಮಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮಗುವಿನ ಎದುರು ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಗು ನೆನಪಿಸ್ತದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, 1 ಮಗು, 2 ಮಗು, 3 ಮಗು, ಈಗ 1 2 ಹಾಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ನೋಡಂತೆ, ನನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಈಗ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಇದೆ, ಬೇಡದ್ದು ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಡ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಈಗಲೇ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಲಿ, ಅವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಲಿ, ಅವ ಯಾರ ಮಗ, ಅವ ಯಾರ ಮಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನಿರುವವರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತ ಟೈಮ್, ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. LKG ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ 1 ವಾರ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ವಾರ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಟ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ತಿಳಿದವರು ಬರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಬಾರಿ, ನೀವು 1 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 2 ಬಾರಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದ್ದಂತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ನೋಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ನೋಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೇಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆದು ಅಕ್ಷರ ಚಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. 2 ಗೆರೆಯ ಕಾಪಿ ಬರೆಯಬೇಕಂತ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಕ್ಷರ 2 ಗೆರೆಯ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು. 3 ಗೆರೆ ಇದ್ರೆ 3 ಗೆರೆಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಅಕ್ಷರ ಈಗಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಷರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ LKG ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆತ್ತುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅವನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಡಿದು ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಷಾರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಭೆ ಇದ್ರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Told that this year we secured 100%. We never forget the effort of the degree teachers. That is the pre-primary teachers' effort of tremendous, because ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಡಿಪಾಯ ತಳಪಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ in this direction I would like to all the LKG teachers to do the self introduction to the parents and children.